ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, ҳамватанони арҷманд, меҳмонони диёри бостонӣ, шоду мамнун ҳастем ки имрӯз бо шумо дидор дида барномаи навбатиамонро ба таваҷҷӯҳи шумо пешкаш менамоем. Мана имрӯз мо меҳмони хонаводаи яке аз инсонҳои шинохтаи на танҳо Бухорои бостонӣ, на танҳо ҷумҳурӣ, балки берун аз он инсони шинохта, шоир, нависанда, устози мо, шоири бетакрор, фарзанди фарзонаи Бухорои бостонӣ, шоире ки тамоми ҳаёти худро ба забони модарии худ, фарҳанги худ бахшидааст, Асад Гулзодаи Бухороӣ мебошем. Имрӯз устози мо рӯзи зодрӯз доранд ва мана чунин шоҳиди он гашта истодаем. Дар атрофи як пиёла чой, дар атрофи мана михел дастурхони муборак, дастурхони пурфайз, инсонҳои наздики шоир, шогирдон, ҳамкасбон, фарзандон, набираву абираҳо ҷамъ омаданд ва мана чунин дида истодаем аз шеърҳои шоир меҳмонон қироат карда истоданд ва барномаи имрӯзамон айнан ба ана ҳамин сана бахшида мешавад. Бо мо монед. Асад Гулзодаи Бухороӣ, фарзанди асили Бухоро, имрӯз синни 88 солагии худро ҷашн мегирад. 5 январи соли 1935 дар деҳаи Шавоғони ноҳияи пешгӯи вилояти Бухоро ба дунё омадааст. ӯ аз хурдсолӣ ба китобхонӣ меҳри калон дошт ва бо ин меҳр ӯ соли 1954 пас аз хатми мактаби миёна ба факултаи забон адабиёти тоҷикии институти педагогии шаҳри Душанбе дохил мешавад. соли 1958 пас аз хатми олигоҳ ба зодгоҳи худ бармегардад. дар давоми умраш фаъолияти худро дар касби омӯзгорӣ, журналистика, шоир, нависанда давом медиҳад. ӯ муаллифи бисёр китобҳои шеърӣ ба монанди Насими Бухоро, Хати пешона, Нафаси баҳор, Намози рӯи барг ва ғайра мебошад ва китобҳои ӯ дар нашриёти шаҳрҳои Душанбе ва Бухоро аз чоп бароварда мешаванд. солҳои охир ӯ дар сари аз чоп баровардани 4 ҷилди китоби бо номи Куллиёти осор кор кардааст. ин китобҳо аз нашриёти Янги нашри шаҳри Тошканд аз чоп бароварда шуда ҳоло дастраси хонандагон гаштааст. устоз, мана бинед ки имрӯз дар ин хонадор як нуре меборад, чунки ҳама инсонҳои наздики шумо, ёру дӯстон, хешу ақрабо, аҳли оила, набираву абираҳо мана дар инҷо ҷамъ омаданд. албатта ҳамаи онҳо ба табрики зодрӯзи шумо ки имрӯз рӯзи мубораки шумо мебошад ва албатта хеле шод ҳастем ки мана мо ҳам дар иштироки ин рӯзи муборак ҳастем ва хеле шод ҳастам ки бинед ки дар ин рӯз дар атрофи мана михел як дастурхони муборак, дар атрофи чунин як дастурхони пурфайз, боз мана ҳамон шеърхониҳо, боз ҳамон байтбаракҳо, мана шоираи шинохта Ҳадия Раҷабова дар инҷо мана шеърҳои худро қироат карда шуданд, хешу ақрабо шеърҳои шуморо қироат карданд. биёед каме имрӯз ман боз як саволи дигарро додани ҳастам ки мана чанд китоби шумо, мана гӯем ки Куллиёти осор чанд мана ҷилди он ва аз чоп баромад ва имрӯз шумо имрӯз дар сари кадом кор ҳастед? Ман медонам ки шумо барибир бекор намешинед. ҳар рӯз рӯзон мегӯем ки мана фарзандони шумо ки ин хона бемеҳмон нест, ин хона беодам нест ва на танҳо меҳмонон аз Ӯзбекистон, балки аз дигар давлатҳо ташриф меоваранд ва бинед ки мана ҳамин қадар дар ҳаёт ки худро ба мана ҳамон соҳаи фарҳанг, ба забони модарии худ бахшидед, гӯё ки номи неки худро шумо монда истодаед, чӣ қадар мероси бойро шумо монда истодаед ки мо аз ин хеле шод ҳастем ва биёед каме имрӯз ҳозир дар сари кадом як эҷод ва дар кадом мавзӯъ эҷод карда истодаед? ман дар синни 88 қадам гузоштам. албатта ин умри бо баракати ман бесамар нагузашт. ман ҳаракат кардам ва кӯшиш кардам ки ҳар як дақиқаи умрамро барои хизмати миллатам, халқам, барои ватанам сарф кардам. ҳоло ҳам ман дар
قله ایجاد ایستاده‌ام. هر روز کمش یک تا دو تا شعر ننویسم شب خوابم نمیبرد. غم ملت، غم خلق، غم همین دولت دائما در زبان من، در خیال من، در مفکوری من است. چونکه عمر من خیلی کوتاه ماندگی. پلانام بی حد کلان، بسیار من پلانام مثلا ریجام بسیار کلان، بسیار چیزها را نوشتم در کار درباره تاریخ بخارا. من میخواستم که دائما همین خلق ما، مردم ما دائما همین خودی من برین دلسوز وطن، دلسوز ملت، خلق خود و دلسوزی تمام همین دنیا باشند. در دنیا فقط آسایشتگی باشد، صلح و صلاح باشد. استاد محترم، اجازه دهید اولا از صمیم قلب روزی تولدتان که شما را تبریک میگویم. بگذار حیاتتان همه وقت خوش و خرسندانه، یار دوستانی نزدیکتان که همه وقت باشد. ایجاد جوش زند مثل چشمه. شعرهایتان را همه وقت خونده استیم، کتابهایتان را همه وقت خونده استیم. من هم خیلی روزها هست که استاد هستند و چندین بار با بهانه استاد من در این خاندان ما جمع می آییم. مهمانان از دیگر ولایت ها، نه تنها از دیگر دولت ها در این خاندان بودن، من به نوار گرفتیم. حقیقتا استاد هم خیلی انسان که ما باید بسیار چیز را از اون کس آموزیم. دایم من با همان علاقه تلفن زنگ زده از حال ما خبر میگیرن که حالا که ما بعضا با کار آواره شده، من همان روزهای مبارک را هم از فراموش میکنیم. مینداری خود را البته میرسونیم به استاد. از دور دانشجویی هم شناس هستم. از سمرقند که اومدم البته یک به زیارتشون می اومدم. اون وقت در رادیو تاجیک کار میکردند، شعرخوانی میکردیم. همون وقت هم خانهشون می اومدم. اویلهشون نهایت آدم های خیلی دلچسب، مهربان، آدم دوست. خصوصا خالم الله هیچ از خاطرم نمیبرن. ملتر برای اون کسی می اومدم هم جویش کتی صحبت کرده میشتیم. همون وقت هم هر دیمو شعر می گفتیم و یک دیگر می شنیدیم و به یک دیگر مصلحت می دادیم. دو سه نفر خوب بودن، اونها نه همه وقت با ما همراه بودن، لیکن باری بر هم ما با اونها فخر می کردیم که با زبان مادری ما، با زبان تاجیکی بخارا شعر می گویند. ای بخارا روز بی من مانی تو، پس کتابی شعر من را خوانی تو. بعد بفهمی درد من را شهر من، بعد رفتن قدر من را دانی تو. مول وقت نشده است شناس شدگی من، لیکن من یک چیز به حیران، من همین سال و در آمده اینقدر ایجاد کردن، اینقدر کتاب نوشتن، این آسان نه. این کسانه فکرشون، این کسانه بخوروی تاریخش نظم میدونن. این کس بخوروی تاریخش اگدام سوها گپ بکنید اگر در همه سوالاتون به جواب میدن. من این کس کتی صحبت کردم، این کس تاریخشون هم میگفتن، چخشخ کردم میشتیم. این کسانه
ҳабибулла ака, ҳақиқатан дар вақти манам хел суханронӣ дар вақти ҳозир ки дар атрофи манам дастурхон шидед суҳбат кардед, бисёр як баҳои баланд ба худи шумо додан, баҳои баланд ба ҳамон кор бурдани шумо додан ва ҳозир шумо гуфтед ки манам хел фарзандони Бухоро ҳаст ки ҷони худро барои ватан фидо мекунанд. яке аз онҳо албатта Асадгулзодаи Бухороӣ мебошад ва дар ҳақиқат бинандагони гиромӣ ки имрӯз ба синни 88 мана даромаданд устози мо ки ҳоло ки мана ҳамон ҳамаи кӯчу қуввати худро барои офаридани ҳамон асарҳо, барои офаридани гӯем ки шеърҳо, китобҳое ки солҳои охир бисёр ҳабибулла ака шумо гуфтед ки ман китобҳои он касро варақ задам ва он суратҳое ки амрико мана чанд вақт дар амрико буданд, китобҳои худро дар он ҷо аз чоп бароварданд, дар давлати Эрон мана ҳамон гӯем ки исломии Эрон буданд, дар он ҷо эҷод карданд ва мо ҳам аз суҳбати он кас бисёр шунида будем ки дар бисёр ҷо илтимос мекарданд ва ҳолон ки ватани худро пеш дида ба ватани худ баргаштанд ва пас аз сафари мана ҳамон амрико, пас аз сафари Эрон бо чӣ қадар китобҳоро аз чоп бароварданд. ва шумо ҳозир гуфтед ки мана ҳамон таърихи Бухороро хеле хуб медонанд, чунки фарзанди асли Бухоро ҳастанд. мана вақте ки суҳбат мекунед аз суҳбати он кас, мана вақте ки дар бораи Бухоро сухан меронанд, шумо то нақли мана ҳамин шоир Бухороро мана ҳамин хел ҳис мекардед? мана вақте ки дар суҳбат, ман вақте ки бо он кас дар суҳбат мешавам ва дар бораи Бухоро ки бо ҳиссиётҳои баланд сухан мекунанд, шеър менависанд, Бухоро боз аз он ҳам зиёдтар барои ман азиз мешавад. аз суҳбати онҳо мана чӣ хел баҳраҳо мебаред? кас ҳақиқатан Бухоро таърихаша бисёр нағз медонам. кадом як шоир тӯригиш ба гап мерӯд ё ягон нависанда тӯригиш ба гап мерӯд, ҳамба кас ҳама саволатон ба ҷавоб медоданд. ман бо як бор мегӯям, иҷодашон наистод, давом кунад. آن کس یک شاعر بزرگی هستند که با شعرهای خودشان دل خوانندگان بخارای شریف و تمام مردم فارسی زبان ازبکستان را ضبط کردند. خودی من هم تست به خانه این کس تشریف آورده، با شعریت این کس، با اشعار این کس آشنا می‌گردم. شعرخانه تشکیل میکنیم وقتش کتی و اشعار این کس رو من بسیار دوست میدارم، بسیار نظم میبینم و خوانده میستم. اگر رخصتتون اگر 4 مصرع از اشعار آن کس خوانده میتیم. ای بخارا نام نیکت بر زبانم، تو هستی در جهان زیبا مکانم، بسد دردم شفا آب و هوایت، ز آغوشت جدا هرگز نمانم. چون میبینیم اشعار آن کس بسیار هم پرمعنا است و موضوعهای گوناگون رو در پهن میگیرد، نه تنها موضوع بخارا و حتی موضوعهای مثال دوست داشتن وطن ما ازبکستان، برای شعرها برای کودکان، شعرها درباره تاریخ ما، شعرها درباره آبیده های تاریخی ما مانند ارک بخارا، مناره کلان بخارا، طاق زرگران، طاق صرافان و بسیار هست. و در آخر من میخواستم آن کس به مناسبت زادروزشان تبریک گویم و 4 مصرع شعر خوانم. چون سعدی پیر گردند و کم نبینند، چون حافظ شاد باشند و غم نبینند، چون جامی عاقل و فرخنده باشند، چون سینا در دل و در دیده باشند. من میخوام بینندگان گرامی، من میخوام یکی از شاگردان دوست دارنده زبان فارس تاجیک ارکینجان روزیف می باشد و البته این بار یکم نیست، بار چندم است که ما حرکت میکنیم با ارکینجان در صحبت شویم، چون که در بسیار خاندان شاعر و نویسندگان میشویم با ارکینجان. و من گفتنی هستم که ارکینجان این خیلی ناز من جوانان امروزه ما، من جوانان گویم که بخارای باستانی که با زبانی گویم که بعضا من اویلای بسیاری هستند که من زبانی مادری آنها زبان تاجیکی می باشد و امروز که شما حرکت میکنید که نه تنها من زبان خارجی یک چند زبانهای خارجی رو از خود کردید، زبان روسی رو خیلی خوب میدونید، زبان ازبکی زبان مادری شما و حرکت کرده است که زبان تاجیکی رو هم از خود نمایید و من چون گفتید تست به خانه استاد آمده میروید.
من همون آمدن رفتن، من از کتاب‌های شاعر از نزدیک آشنا شدن، با شاعر در صحبت شدن، من همون از شاعر کدام خصلت‌های خوبی آن کس امروز به شما بیشتر معقول است و حرکت میکنید. من شما جوان هستید، در آینده من همون خصلت‌های خوبی شاعر رو در خود گرفته پیش بردم. استاد اسدگلزاده بسیار هم انسان خاکسار هستند و همیشه میگویند که امید رو از دست ندهید، همیشه در کوشش یگان نقشه یگان پلان باشید، هیچ وقت مغلوب نگردید، همیشه تا آخر کوشش کرده به مقصد خیش رسید میگن و همین خصلت آن کس همیشه به ما امید یعنی موتیواسیون میدهد که ما تلاش خود رو دوام دهیم. همچون یک شعار شد برای حیات شما. بله. با امید زندگی کردن در کار. انسانی که در دل امید دارد یعنی زنده است. انسانی که بی امید هست او گویا زنده نیست. برای همین که امید هست با پیش رفته یک کار خوبی رو به دست درآورده. البته بسیار شعرها هم دارن استاد اسدگلزاده برای جوانان هم میگن که فقط دانش آموزید، فقط کتاب خوانید، چون که آینده جوانان است. عرسی سال بهاران بیا که پزماش دیم، زمستان دلگیر نمود خریدار از جاش دیم، با گل و گلدسته ها تو را استقبال کنیم، فیض تو دیگر بود شکر این سال کنیم. من اولین کتی اونیورسیته تهران با در صحبت شدم. در آن قریب یک 20,000 دانشجو دکترهای فن منقدان ادبی اشتراک کردند. از رهبران دولتم بودن در اونجا. بسیار سوالات دادن درباره بخارا، درباره مردم بخارا، درباره فرهنگ و خب دیگر همون زندگی مردم ما سوالهای بسیار بیشمار دادن. به همش بخیرم جواب مثبت گرداندم. بعد خواستن که درباره بخارا، درباره سامانی شعر خوانید. من از شعرهای درباره بخارا یک 10 تا شعر خواندم، درباره سامانیان هم یک 5 تا 6 تا شعر خواندم. بعد سوال جواب سر شد، هر زمان سوال جواب سر میشد، همین سوالی هر کدام بعد جواب گرانیدم در کار. بعد بسیارها اما التماس کردن که درباره بخارا، درباره اسماعیل سامانی بیشتر ایجاد کنید. من گفتم درباره بخارا همیش میرسد. انا همون بعد همین آنلاین شدگی، همین واخور شدن با همین عالمان، با همین دانشجویان ایرانی، من یک 5 تا قصیده نوشتم. قصیده های تاریخی پوبلیسیستی. پایدش بگفتم الهام از اثر بیزوالی بابا جان غفورov تاجیکان. گفتم این خیلی. بعد قصیده های 1 2 3 4 5 تا نوشتم. اکنون این قصیده های تاریخی است. بسیار تاثیر میکند. خلق بسیار خواننده و بسیار تاثیر میکند. اگر هر یکی بخواند یک چند یک چند شبان روز فکر اندیشه میکند که ما در کدام زمان مثلا آدمای ما چه زندگی کردگی، مثلا چه بودگی دولت سامانیان، خب کی بودگی رهبرای وی، سردارای وی کی بودگی، چند سال حکمرانی کردگی آسیای مرکزی، تمام قریبی از چین، از سرحدهای چین تا بحر بلتیکه، این طرفش هندوستان، این طرفش قزاقستان، همیشه دولت سامانه همین در قلمروی دولت سامانیان بودن. دولت سامانیان یک دولتی بود که عمومی بعد رهبراش همیشه مدنیتناک، سوادناک، همین خیلی رفتار میکردن که تمام ملت های ده همین قلمروشان بودگی حقوق برابر دادگی، همیشه به اعتبار دادگی، همیشه همون کارهایی که ضروری است همونو به همین رهبراش تعیین کردگی. لیکن در آخر آمده همون چی گویم میگن، همون آدم برای قرخانی ها
ترکان قراخانی لشکر که دستی هم نوبه بود، لشکر همون سامانیان، همون لشکر باشش از همون ترکان قراخانی بود. انا همون آدم همین دولت به خنایت میکند، رهبرای وی به خنایت میکند، جنایت صادر میکند که همون جنایت صادر میکند. همون سامانیای ماندگی سر دولت بودگوه همیشه چیکار میکند؟ اکن دامنو ضرر میرسوند، مثلا حیات دامنو. این همه رو در همون قصیده های خود نوشته. قصیده ها این همون قصیده ها بوده گپا گفتشتیم من. ما فرزندان امروز خیلی خرسندیم، چون که امروز پدر بزرگوارم روز تولدشان می باشد و این کس عمری دراز، کامیابی بردوام، ایجادشان به موفقیت های کلان آرزومندیم. سوق باشند، دائم زنده باشند. من این کس حیات هستند که خانم پور هر روز، مثلا هر روز خانم مهمانای از یوروپا میبیاد، از دنیا ازبکستان میبیاد، همین کس سراغ کرده میبیان، ما خرسند میشیم، دائم با خدمت همین کس میشیم، خرسند شده میگردیم. الهی عمرشان دراز شود. بسیار فخر میکنم که همه خیلی فرزند، همه خیلی انسان هستم، همه فرزندشون فخر میکنن. خیلی خوشبخت هستیم که ما همه خیلی شوهر فرزندشون هستیم. این کس دوی میگن که فقط خاکسار باشیتون، خدمت مردم باشیتون. جوان بودیم، گودکچو بودیم، صنفای یک دو میخوندیم، سه میخوندیم، خانم بسیار شوهر جمع میشدند. مثلا سمندر وحیدوف می آمدن، جلال اکرامی می آمدن، از دوشنبه خانم مهمان شده، از سمرقند بسیار شوهر می آمدن. فقط خانم مهمان بود. همه شوهر شیرخوانی میکردن، بزم میکردن. ما صحبت‌های همه گوش کرده میشتیم، مزه کرده. هم خیلی کلان شدیم همین دورهای شوهر. و عرض دعایتان منم، درد و دوایتان منم، تا شود عمرتان دراز، ای جان فدایتان منم. محراب و مسجدم شما، کتاب قرآنم شما، پدری مهربانم، هم تن و هم جانم شما، همراهی هم دمی شما، دائما در غم شما، یک دمی گر نبینم پروانه شم شما. فصل بهاران باریده باران، همه جا تر کرد ما را خبر کرد. سبزه دمیده لاله رسیده، فصل بهاران شاخ درختان. زمین بیدار است چو مخشار است، بوی خوشی گل خانشی بلبل. بلند شد چنان رسید به آسمان، اوچ روزی فیروز آمده نوروز. عیدی بهار شد، عیدی بهار شد. من میخواستم که دائما همین ایجادات خودم رو برای همین آبادی وطن، برای آزادی وطن بخشم. مهنتی فداکارانه خلق ازبکستان رو به جهان نشان دهم، فهمانم. افتخار میکنم من از ازبکستان. بسیار یک وطن آباد به زندگی میکنیم، یک وطن بتون گل شکفته به زندگی میکنیم. شهر و دیههای ازبکستان خیلی دلپذیر، خیلی خوشروی شده است، خیلی آباد و زیبا گردیده است. در سالهای آینده خب از این هم زیباتر می شود، از این هم ازبکستان آبادتر می شود، خلق خود آسایشته زندگی می کند.
بینندگان گرامی، این بود برنامه امروزمان. البته ما با استاد، با شاعر، نویسنده بی تکرار، نویسنده که چنانی گفته گذاشتیم حیات خود را به زبان مادری خود، فرهنگ خود بخشیده است، اسد گلزاده بخارایی می باشد. امروز باز بار دیگر تکرار میکنیم زادروز شاعر، نویسنده است. البته ما با استاد در اول سلامتی عمری بر دوام را تمنا میکنیم و خواهان آن داریم که اسد گلزاده بخارایی صحت و سلامت باشند، بالای سر همه ما منمیخل زنده باشند و کتاب ها، اثرهای نوی آنها را البته ما حالا در انتظار می باشیم. با همه شما تنیسیت و خاطر جمع را تمنا کرده خیر باد میگوییم. خیر، فرهمند و سربلند باشید. رفتی و پروانه کدی، در زدم و وانه کدی، رفتی و پروانه کدی، گریه نفس گیریم کد افسوس آواره کدی، گریه نفس گیریم کد افسوس آواره کدی. چشم برون بستی چرا قریب من استی چرا، چشم برون بستی چرا قریب من استی چرا، چشای امیدی مرا وای تو بیشکستی چرا، چشای امیدی مرا وای تو بیشکستی چرا. چشمم بنگر هستی برای من همه شمس و قمر، جان و جگر هستی برای من همه شمس و قمر، جان و جگر. چشم برون بستی چرا قریب من استی چرا، چشم برون بستی چرا قریب من استی چرا، چشای امیدی مرا وای تو بیشکستی چرا، چشای امیدی مرا وای تو بیشکستی چرا. در زدم و وانه کدی، رفتی و پروانه کدی، در زدم و وانه کدی، رفتی و پروانه کدی، گریه نفس گیریم کد افسوس آواره کدی، گریه نفس گیریم کد افسوس آواره کدی. چشم برون بستی چرا قریب من استی چرا، چشم برون بستی چرا قریب من استی چرا، چشای امیدی مرا وای تو بیشکستی چرا، چشای امیدی مرا وای تو بیشکستی چرا.